That's it. Hello students, today we will see what is geometric tolerance. Till now you have seen dimensional tolerances, that is limits, fits and tolerance. In this tolerance you have seen types of fits, that is clearance fit, transition fit, interference fit. So why these tolerances are needed? Because in manufacturing of any component, uh, due to machining allowances or to fit the parts to the reference parts, you have to give the tolerances. So these are the tolerances. There are basically two types of tolerances, that is dimension tolerance and geometric tolerance. What is dimension tolerance? In case of dimensions, means suppose if the shaft of diameter 80 mm is to be manufacturing of shaft of 80 mm diameter, then exact 80 mm dimension or exact 80 mm machining or turning of shaft at diameter of 80 mm is not possible. So slightly 80.01 mm or shaft may be 80.02 mm. So these are the dimensional tolerances. So up till now you have seen dimension means what are the dimensions in case of, that is diameter 80 mm. So in case of the dimensions, what are the tolerances given? So now you will see the geometric tolerance. Geometry means the shape of the component. So in this geometric tolerances, different geometric tolerances are there. Means if you see here the listed, this is flatness, straightness, circularity, symmetricity. These are the some geometric features of any component. Means if you want to check the geometric features, that is flatness of the component, then you need to give the flatness tolerance. That is, these are the geometric tolerances. There are 14 number of tolerances are there. These are the 14 characteristics of any geometry. So these are the 14 geometric tolerances. So how to give this geometric tolerances? So there is standard method to give geometric tolerance. So here I will explain the method how you are going to give the geometric tolerance. So this is the picture. This is the detailed picture of any component. So this is the outline. This outline part is called as detailed picture. So this part which is I have only counted part I have hatched because this component is large in size. I have already told in convention for large component hatching, we will only counterpart will be hatched. So this is the hatching part will be called as datum feature. This is the datum feature of geometric feature. So I want to give the geometric tolerance to this datum feature. So for that purpose, first of all, I have to define the datum. Datum means that is reference plane or datum plane. So this bottom surface I have defined as datum surface A. So to define this datum surface A, first of all you have to draw this datum triangle. This datum triangle will be drawn to this datum surface. So this is the datum triangle and this is A is datum letter. So I have firstly I have given or defined the datum surface A. So this bottom surface will be your datum surface A. So this is the method of defining the datum surface. So first of all, you have to define the datum surface. Next, this is bottom. Now there are two surfaces. This is upper surface, this is lower surface. Now this lower or bottom surface is called as datum surface and upper surface is called as indicated surface. So the geometric tolerance of this upper surface you have to give it. Means तुम्हाला काय करायचं आहे तर या वरचा जो पार्ट आहे याचा geometric tolerance दाखवायचा. त्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, हा एक रेक्टँगल ड्रॉ करावा लागेल. त्या रेक्टँगल मध्ये तीन पार्ट्स आहेत. एकूण किती पार्ट्स आहेत? तीन पार्ट. त्यातला पहिला पार्ट आहे तो टॉलरन्स सिम्बॉल. काय आहे? टॉलरन्स सिम्बॉल अकॉर्डिंग टू द जिओमेट्रिक फीचर्स. तर ह्या 14 सिम्बॉल मधला कोणता तरी एक सिम्बॉल इथं असणार आहे टॉलरन्स सिम्बॉल. मी पहिल्यांदा कोणता घेतलेला आहे? फ्लॅटनेस. एक नंबरचा कोणता आहे? फ्लॅटनेस. या 14 मधला एक टॉलरन्स सिम्बॉल पहिल्या ट्रायंगल मध्ये असणार.
त्यानंतर दुसरा ट्रायंगल, दुसरा जो आपला बॉक्स आहे त्या बॉक्स मध्ये काय असणार आहे, टॉलरन्स व्हॅल्यू असणार आहे. हा काय फ्लॅटनेसची टॉलरन्स व्हॅल्यू त्या 0.01 आणि तिसऱ्या बॉक्स मध्ये असणार आहे डेटम लेटर म्हणजे डेटम सरफेस, जो तुमचा बॉटम सरफेस आहे हा झाला डेटम सरफेस. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला काय करायचं आहे, मेथड आहे, मेथड ऑफ गिव्हिंग द जॉमेट्रिक टॉलरन्स. आता हे आयडेंटिफाय कसं करायचं, तर आता हे तुम्हाला काय सांगतंय, तर सरफेस ए, डेटम सरफेस ए हा इंडिकेटेड सरफेस किंवा हा इंडिकेटेड सरफेस, अपर सरफेस इज फ्लॅटनेस म्हणजे हा सरफेस त्याला काय आहे, फ्लॅट आहे विदिन द टॉलरन्स लिमिट 0.01 mm. म्हणजे या दोघांच्या मधला फ्लॅटनेस mm मध्ये तुम्हाला अलाउड आहे 0.01 mm. जर हा फ्लॅटनेस 0.01 पेक्षा जास्त असेल तर तो सरफेस काय असणार आहे, रिजेक्ट होणार. तर अशा पद्धतीने आपण जॉमेट्रिक टॉलरन्स इंडिकेट करायचं. ठीक आहे. तर जे काही जॉमेट्रिक फीचर्स आहेत त्यावर फीचर्स वन बाय वन बघूया. पहिला फीचर आहे फ्लॅटनेस. फ्लॅटनेस म्हणजे सरफेस किती फ्लॅट आहे ते आपल्याला चेक करायचं, डिग्री ऑफ फ्लॅटनेस. त्याचा हा सिम्बॉल आहे, हे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत आणि त्याचे सिम्बॉल आहे. स्ट्रेटनेस म्हणजे सरफेस किती स्ट्रेट आहे, तो हा स्ट्रेटनेसचा सिम्बॉल आहे, लाईन ड्रॉ करायची. सर्क्युलॅरिटी म्हणजे तुमचा सरफेस जो आहे तो सर्क्युलर किती आहे त्यासाठी सर्क्युलॅरिटीचा सिम्बॉल आहे, तुम्हाला सर्कल ड्रॉ करायचं. नेक्स्ट सिलेंड्रिसिटी, सिलेंड्रिकल पार्ट जो तुम्हाला टॉलरन्स चेक करायचा त्या सिलेंड्रिसिटीचा सिम्बॉल आहे. त्यानंतर एक प्रोफाइलचे सिम्बॉल आहे, लाईन प्रोफाइल आणि सरफेस प्रोफाइल. म्हणजे एखादा पार्ट असेल तर तुम्हाला लाईन प्रोफाइल चेक करायचा, त्यासाठी हा लाईन प्रोफाइल आहे आणि हा सरफेस प्रोफाइल. त्यानंतर परपेंडिक्युलरिटी मीन्स आता यामध्ये जर समजा ही एज आणि ही एज किती परपेंडिक्युलर आहे हे तुम्हाला चेक करायचं असेल तर त्यासाठी आपण काय करणार, परपेंडिक्युलरिटी सिम्बॉल यूज करणार. नेक्स्ट आहे अँग्युलरिटी, अँगल दोन पार्ट मधला चेक करण्यासाठी आपण अँग्युलरिटी सिम्बॉल यूज करतो. त्यानंतर पॅरॅललिझम मीन्स टू सरफेसेस पॅरलल बिटवीन पॅरलल, अपर सरफेस आणि लोअर सरफेस पॅरलल असेल किती टॉलरन्स लिमिट मध्ये त्यासाठी आपण पॅरॅलिझम हा सिम्बॉल वापरतो. त्यानंतर सर्क्युलर रनआउट. आता रनआउट म्हणजे काय, जर एखादा सर्क्युलर पार्ट असेल त्या सर्क्युलर पार्ट आपण रोटेट केल्यानंतर त्यामध्ये जर आपण डायल गेज लावली तर त्या डायल गेजच्या साइन आपण रनआउट चेक करतो, म्हणजे तो किती प्रमाणात त्यामध्ये एरर आहे किंवा आउट आहे तो आपण सर्क्युलर रनआउटच्या साहाय्याने चेक करतो. आणि त्यानंतर टोटल रनआउट, टोटल रनआउट म्हणजे थ्रू आउट द लेंथ ऑफ शाफ्ट यू चेक द रनआउट and this is called as total runout. नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रिसिटी, म्हणजे एखादा पार्ट दुसऱ्या पार्ट बरोबर समजा दोन होल असतील, इनर होल आणि आउटर होल, तर इनर होल आणि आउटर होल एकमेकांशी किती प्रमाणात कॉन्सेंट्रिक आहे ते आपण कॉन्सेंट्रिसिटी या सिम्बॉलने चेक करतो. त्यानंतर नेक्स्ट आहे पोझिशन. दिस इज द सिम्बॉल फॉर पोझिशन, positioning of the any object. And last is symmetry. If the two parts are symmetric with any other part, then this symmetry symbol is used. So these are the 14 characteristics, that is geometric characteristics, and this is the standard method of giving the symbol or symbol of any object. Now I will show you one example how to give the geometric tolerances. Suppose this is one part is over, and I have to check the perpendicularity of this edge. This edge, I have to check this perpendicularity of this edge with respect to bottom. So first of all, what should I do? So first of all, you should do that is define the datum surface. So I have defined bottom as datum surface. So draw the triangle at this bottom. So this is the datum triangle. Draw one line, one box. In that box, I will give the name to this surface A. So this is the datum surface A. I have defined datum surface A. म्हणजे पहिल्यांदा मी काय केलं, datum surface A define केला. त्यानंतर मला आता या सरफेसची काय करायचे, परपेंडिक्युलरिटी चेक करायची. त्यासाठी मी काय करणार, एक एरो ड्रॉ करणार आणि त्यामध्ये किती बॉक्स काढायचे ते मला 3 बॉक्स असणार. पहिल्या बॉक्स मध्ये काय असणार, पहिला बॉक्स टॉलरन्स सिम्बॉल, पहिल्यामध्ये काय असणार टॉलरन्स सिम्बॉल. आता आपल्याला काय चेक करायचं आहे, परपेंडिक्युलरिटी. परपेंडिक्युलरिटीचा सिम्बॉल तो तुम्हाला दिसेल, परपेंडिक्युलरिटी कुठे आहे, परपेंडिक्युलरिटी आहे 7 नंबर. परपेंडिक्युलरिटीचा सिम्बॉल ड्रॉ करायचा.
हा झाला जॉमेट्रिक सिम्बॉल, त्यानंतर टॉलरन्स व्हॅल्यू याची समजा 0.1 असेल, 0.1 टॉलरन्स व्हॅल्यू झाली आणि परपेंडिक्युलर विथ रिस्पेक्ट टू आपण कोणत्या डेटम सरफेस मेजर करायचे आहे ए, तर ए झाला. म्हणजे आता या सिम्बॉलचा मीनिंग काय झाला, मीनिंग ऑफ दिस सिम्बॉल इज दिस सरफेस इज perpendicular with surface A within tolerance limit 0.1 mm. तर अशा पद्धतीने आपण ते काय मिनिमम लागलेला आहे एक्झाम्पल ऑफ शोइंग द परपेंडिक्युलर. अशा पद्धतीने तुम्ही कोणत्याही सरफेसचा जॉमेट्रिक टॉलरन्स इंडिकेट करू शकता. आता समजा पॅरामीटर चेक करायचे आहे अपर सरफेसची, तर त्यासाठी मी काय करणार, परत 3 बॉक्स येतील. पहिल्या बॉक्स मध्ये जॉमेट्रिक सिम्बॉल हा सरफेस पॅरललिझम चेक करायचा आपल्याला, टॉलरन्स व्हॅल्यू विथ रिस्पेक्ट टू ए. आता याचा मीनिंग काय होणार, व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस, सो दिस अपर सरफेस इज पॅरलल विदिन 0.2 mm विथ रिस्पेक्ट टू डेटम सरफेस ए. तर अशा पद्धतीने आपण जॉमेट्रिक टॉलरन्स दाखवायचे आहे. आपण नेक्स्ट लेक्चरला अजून यामध्ये किंवा अजूनही आपण यामध्ये एक्झाम्पल बघू शकतो. नेक्स्ट लेक्चरला आपण यामध्ये अजून वेगवेगळ्या टाइपचे एक्झाम्पल बघू. ओके. So okay, today now we will see the 2 examples. So यामध्ये तुम्हाला अजून यामध्ये क्लिअरिटी मिळेल. 2 एक्झाम्पल आपण एक्सप्लेन केल्यानंतर जॉमेट्रिक टॉलरन्स मध्ये. तर यामध्ये आपण पहिला सिम्बॉल किंवा पहिला एक्झाम्पल आहे, यामध्ये काय आहे, तर हा सर्क्युलर शाफ्ट आहे. हा काय सर्क्युलर शाफ्ट आहे. तर याला आपण 2 हे दिले, सर्क्युलर शाफ्ट आहे, स्टेप शाफ्ट आहे, बरोबर. तर आपण याचा काय करायचा, रनआउट चेक करायचा किंवा रनआउट चेक करायचा. तर कसं करणार, तर यासाठी आपण 2 एंड, एक एंड ए आहे त्याला आपण डेटम सरफेस ए म्हटलेला आहे, दुसऱ्या एंडला डेटम सरफेस बी म्हटलेला आहे. आणि हा जो सरफेस आहे या सरफेसचा आपल्याला काय करायचा आहे, रनआउट चेक करायचा. तर तो रनआउट चेक कसा करणार, तर त्यासाठी आपण एरो दाखवतो इंडिकेटेड सरफेस. दिस इज द सिम्बॉल फॉर रनआउट. टॉलरन्स व्हॅल्यू इज 0.1 and datum surface is A. Means the total, not total, the runout of this circular shaft must be lies between tolerance value that is 0.1 mm with reference to datum surface A and B. Means जर तुम्ही याला रोटेट केला 1 revolution, शाफ्टला 1 revolution मध्ये रोटेट केला, तर जो काय रनआउट येणार आहे तो 0.1 mm इतकाच पाहिजे, असा याचा अर्थ. नंतर नेक्स्ट आहे symbol of symmetry. So this is the symmetric object. This is about this axis. This object is symmetric, or this feature is symmetric about this axis. आपल्याला काय symmetric symbol बघायचा आहे, तर त्यासाठी पहिल्यांदा आपण डेटम सरफेस ए, बॉटम सरफेस ए डेटम केला. तर हे जे काय फीचर आहे आतला इंटरनल जे काय फीचर आहे ते काय पाहिजे, सिमेट्रिक पाहिजे विथ रिस्पेक्ट टू डेटम सरफेस ए विदिन टॉलरन्स लिमिट 0.08. तर अशा पद्धतीने तुम्ही डिफरंट जे काय जॉमेट्रिक टॉलरन्स आहेत ते डिफरंट जॉमेट्रिक टॉलरन्स दाखवू शकता. तर एक्झाम मध्ये तुम्हाला विचारलं जाईल, असं एक्झाम्पल दिलं जाईल आणि विचारलं जाईल व्हॉट इज मीनिंग ऑफ दिस सिम्बॉल और व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्स. सो आय विल डिनोट इट ॲज एक्स. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ एक्स, एक्स चं मीनिंग काय, तुम्ही काय सांगणार, एक्स चं मीनिंग काय असणार आहे, द रनआउट, और इफ यू रिवॉल्व दिस एक रोटेशन जर कंप्लीट झालं तर जो काय रनआउट असणार तो 0.1 mm असणार आहे विथ रिस्पेक्ट टू ए. व्हॉट इज मीनिंग ऑफ y, so y will denote this feature is symmetric within tolerance value 0.08 mm with respect to datum surface A. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारलं जाईल जॉमेट्रिक टॉलरन्स. ओके.